إلى رسول الله صلى الله عليه وسلlam sawfu sufakum fa iddat sudah sufuf dabar solah mendapatkan saf untuk masuk jamaah astagfirullah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام وبك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا ميسر الأمور يسر أمورنا ويا ستر العيوب استر عيوبنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ba'da Idul Fitri kita bermuajahah bermujalasah di hari Ahad. Kita lanjutkan cawisan di setiap Ahad subuh kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir Ustaz Ahmad Zubair SAG. Beliau akan mengisi cawisan pada pagi hari ini. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Kita sampai syuruk. Sebelum syuruk 15 menit atau 20 menit kita buka sesi tanya jawab. Berhubung jamaah kita ini banyak yang nanti akan bertanya. Oleh karena itu, falyaqul masyhur. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala waziratihi summa sallallahu sayyidina Abdullah afid alamin barakatul ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Mi'a wa salasa wa khumsun ila mi'a wa sab'a wa khumsun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, carilah oleh kamu pertolongan, bis-sabri, dengan sabar, was-salati, dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan liman, kepada orang, yuqtalu, yang dia terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, mengatakan amwat, mereka itu mati. Bal ahya'u, tetapi sesungguhnya mereka itu hidup. Walakin la tashkurun, tetapi kamu semua tidak mengetahuinya. Walanabluwannakum, dan sungguh pasti kami akan menguji kamu semua, bisyai'in, dengan sedikit, minal khawfi, daripada ketakutan, wal ju'i, dan lapar, wa naqsim minal amwal, dan sedikitnya daripada harta, wal anfusi, dan jiwa, wasamarati, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, wabasyirin, dan sampaikanlah berita gembira, as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka itu? Alladzina, yaitu orang-orang, idza asabathum, apabila mengenai mereka, musibatun, musibah atau bala, qalu, maka mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kita, lillahi adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita, ilaihi, kepada Allah, raji'un, orang-orang yang kembali. Ulaika, mereka itulah, alaihim, atas mereka, salawatun, salawat, ampunan, min rabbihim, daripada Tuhan mereka, wa rahmatun, dan rahmat, kasih sayang, wa ulaika, mereka itulah, adanya mereka, muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman ini, kalau ada masalah dalam kehidupan dunia ini, kita ini kan banyak masalah, kan? Masalah kita ini bermacam-macam, mulai dari dia yang masih umur muda, kemudian yang umur tua, laki-laki maupun perempuan itu masalahnya itu banyak. Masalahnya itu, kalau bujang mungkin masalahnya nak kawin, kan? Nak kawin itu ada ini masalah, nak kawin itu tidak dapat jodoh-jodohnya, kan? Ada yang kadang-kadang ganteng
terus apa namanya besar tinggi putih kan, tak kate jodohnya. Belum lah kadang-kadang lah umur 30 ini 30 35 lewat baik jodohnya tu. Ini yang ini kecil hitam kan, hidung pesek kan, nikah lah 4-5 kali. Nah jadi itu adanya kehidupan ini kan ada yang mengatur. Jadi namanya kehidupan yang mengatur. Atau katanya seorang gadis kan, seorang perawan kan, besar, tinggi, putih, hidung mancung kan, itu apa namanya putih kemerah-merahan kan, badan montok kan, umur 40 dah dapat jodoh-jodohnya, belum datang jodohnya. Yang ini kan, ini apa badan dah pula besar, kecil kan, terus apa namanya kulitnya coklat kehitaman, oh lah kahwin kan 3-4 kali. Nah itu namanya masalah kan. Nah masalah manusia ini banyak kan, masalah manusia ini banyak kan. Nah maka supaya masalah kita ini diselesaikan Allah, nah maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu carilah pertolongan Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Dan ini telah diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabu amrun fazi'a ila shalah. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengalami kesusahan fazi'a ila shalah, maka beliau segera mengerjakan salat. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengalami kesulitan, maka beliau segera mengerjakan salat. Nah, pernah ada seorang sahabat yang dia itu mengalami kesulitan. Nah, maka diperintahkan baginda Rasulullah SAW untuk salat dan membaca ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Salat apa? Salat hajat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita mengalami ini masalah, maka carilah pertolongan Allah itu dengan sabar dan salat. Kadang-kadang kita pegawai misalnya kan, bos ini tidak senang dengan kita, ya biarlah kita tu pegawai itu, kita ini pegawai ini mencari nafkah yang halal kan. Kita minta rezeki bukan sama bos kan, kita minta rezeki itu dengan Allah kan. Bos itu juga dia tu minta rezeki dengan Allah. Kalau bos kita mati, apa kita mati dah kan. Jadi bos itu juga kan, pimpinan kita itu kan, itu dia juga minta rezeki dengan Allah, bukan kita minta rezeki dengan dia kan. Jadi kita ni kalau dengan pimpinan kita, dengan bos kita itu, kita tu pegawai. Nah, pegawai itu lantaran syariat. Rezeki itu tetap yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya datang perintah Allah, kan, datang perintah Allah dengan datang perintah bos, mana yang didahulukan? Contoh misalnya, ini hari Jumat, jam 11:30, kita ni pegawai misalnya ngangkat barang kan, maka bos kita ni non muslim misalnya kan, Oden kau hantar balang ke Talang Kelapo kan, inilah sudah jam 11:30, nak Jumatan ini kan, nak Jumatan sudah katanya, apa dia kau solat, kau tidak dapat duit, kakek cece tambahi, kan? Jangan gitu. Kalau kita misalnya berkeyakinan bos kita ni yang punya duit, pastilah dia tinggal ke Jumatan. Tapi kalau misalnya kita yakin kan,
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, nah maka kita apa ni? I'm sorry kan. Mohon maaf aku nak solat Jumaat. Kalau galak setelah Jumaat barang ini ku antar kan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada dua perkara antara agama dengan dunia, pilihlah perkara agama. Pasti dunia itu melok kan? Pasti dunia itu melok. Tapi kalau kita misalnya milih dunia, belum tentu akhirat itu melok kan? Jadi kalau misalnya kita taati perintah Allah, pasti dunia itu melok dan dunia itu akan diberkahi. Tapi kalau kita misalnya milih perkara dunia, meninggal ke perkara agama, ini nak solat misalnya, nak solat Jumaat, ini nak nyari duit misalnya kan. Nah, maka dahulukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Nah, sabar ini diceritakan dalam kitab tafsir ini ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan, ala dawamiha, ketaatan kepada Allah langgeng kan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, atau sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, sabar itu dalam ala ta'ah, atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini itu biasanya dipupuk sejak muda kan. Jadi misalnya yang jemaah di sini, yang tua-tua rajin ke masjid ini, memang waktu mudanya dia galak ke masjid kan. Jadi tinggal sudah tuanya itu tinggal panennya baik kan. Jadi kalau misalnya ketika muda jarang masuk masjid, kagetlah kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang pegawai di instansi yang dia pergi pagi balik sore itu kalau misalnya maghrib isya dia tidak berjemaah, pasti yang lain lewat tulang kan. Karena waktunya itu kan habis di kantor itulah, di kantor dan pekerjaan. Jadi kalau misalnya yang tua-tua sekarang ini yang bisa sholat ke masjid berjemaah pagi-pagi, tadi saya datang tadi jam 4:10 kan, saya lihat kan memang orang-orang tua yang ke masjid dia kan bukan memang semenjak mudanya itu ini sudah galak ke masjid. Jadi tuanya itu tinggal panennya baik kan. Tapi kalau misalnya mudanya itu jarang ke masjid, susah dia tuh. Susah untuk itu kan, kecuali betul-betul hidayah. Jadi memang ketaatan itu kita pupuk semenjak muda kan. Semenjak muda itu biasakanlah kita untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT, terutama sholat berjemaah. Nah, sholat berjemaah ini, di antara sholat berjemaah ini kan 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang paling utama sholat subuh yang berjemaah, terutama di waktu subuh hari Jumat. Makanya imam disunahkan kalau sholat subuh itu atau bacaan ini sujud sejadah, Ustaz. Sujud sejadah. Nah, sujud sejadah. Nah, sujud sejadah itu kalau imam habis imam habis hafal kan. Nah, itu dianjurkan memang untuk sujud sejadah. Sebetulnya 2 dia tuh kalau sholat ini subuh Jumat itu. Yang rakaat pertama tu ini surat As-Sajdah, yang kedua tu surat Al-Insan atau Ad-Dahr kan. Nah, itu di antara 5 solat ini yang paling utama itu adalah solat subuh, terutama berjemaah. Dalam satu hadis dikatakan man solal fajri jamaatan, barang siapa yang dia solat fajar berjemaah, kemudian summa qa'ada yadhkurunallah, kemudian dia duduk kan di tempat duduknya tersebut berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini banyak, boleh dia bisa dengan membaca Al-Qur'an,
atau dia juga bisa tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau membaca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau istighfar, itu termasuk bagian zikir. Summa yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah hatta tadla syamsu, sehingga terbit matahari kan. Maka kata Nabi, kanat salahu ka'ajrin hajatin au umratin tamah. Maka kata Nabi, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari isyraq, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka itu seperti haji atau umroh. Dalam riwayat yang lain, tamah yang sempurna kan, dan insya Allah kalau kita jago amalan ini, amalan misalnya sholat subuh berjemaah, kemudian isyraq itu kakek dengan kekuasaan Allah kita dipanggilnya untuk umroh kan, atau untuk haji kan. Jadi kalau misalnya wong yang bisa pergi haji atau umroh itu memang amalannya kan, ada amalannya kan. Kadang-kadang kalau ikhlas ngurus masjid kan, ngurus masjid Munawwar ikhlas kan. Subuh nyiap ke banyu minum, kemudian kadang-kadang nyiap ke khidmatnya kan. Kadang-kadang habis itu kan beberesan, itu kan nak waktu, nak tenaga Nah, karena keikhlasan dia itu kan amalan, itu tuh khidmat tuh amalan, melayani kaum muslim itu amalan. Tak tahu-tahu wong ini nepun dari Jakarta, Pak, ada tak marbot di tempat kamu tuh, apa namanya yang dia istiqomah, rajin, gapo ini nah, ada apa namanya wong batal umroh kan. Nah, ini aku nak ngajak dia kan. Nah, sebab daripada keistiqomahan dia galak melayani itu Allah berangkat ke kan. Dari Masjid Munawwarah ini, dari Masjid Munawwarah ini ke Mekah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah kan. Jadi itu kebanyakan itu pengalaman kami, kalau misalnya orang betul-betul ikhlas dia ngurus masjid itu kagak diberangkat ke Allah. Tak tahu dengan caranya bagaimana, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Pernah dulu guru kami Kacik Nawawi, Ustaz Nawawi itu adiknya, ini kakaknya Ustaz ini Kiai Ansori Madani, Imam Masjid Agung kan. Itu gawenya ngurus Masjid Rahmaniyah itu baik. Biasa bagi zakat fitrah itu kadang-kadang berasnya itu belum datang, kuponnya itu lah dibaginya kan. Kadang-kadang beras itu misalnya belum ada, ditalanginya dulu dengan duit dia kan. Suatu hari tetangganya itu ini Kacik Rum itu, Haji Rum itu jual rumah kan. Dulu pergi haji umroh itu ibu-ibu tidak antri, sekarang sampai 14 tahun, 18 tahun kan. Yang ada berangkat. Di Indonesia ini baik yang cuman kalau misalnya haji itu antri lama-lama. Kalau di Thailand kami pernah safari dakwah sana, ada duit berangkat sana di Thailand itu. Ada duit berangkat kan. Karena sistem riba haji talangan ini, jadi lama gitu tuh berangkat. Sekarang ini mungkin berapa sekarang? Kalau misalnya daftar haji sekarang ini mungkin sampai 18 tahun nunggu, gitu kan? Lama itu kan. Nah, jadi satu hari itu Kacik Rum itu nyala rumah nak pergi haji, dah kata gewa, diajaklah Ismail Nawawi ini guru kami Ismail, pergi haji dia. Tidak keluar ke spesial pun. Nah, itu cara Allah nak memberangkatkan kalau kita betul-betul ikhlas, kita sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Yang kedua, sabar tingkatan yang kedua ni sabar atas bala. Kan? Dalam suatu hadis termasuk wong yang masuk surga tanpa hisab itu wong yang dia taat kepada Allah, memuji Allah, hamidallah ala sarra ala darra wasarra. Termasuk wong yang masuk surga tanpa hisab itu kan, itu wong yang sabar dalam kesusahan dan kesenangan. Kalau misalnya dalam kesenangan lemah kan, misalnya hari raya ini dapat THR misalkan,
kan dapat THR dikirim misalnya ini kan ada yang ngirim misalnya dapat THR minuman kemudian apa nih amplop boleh kan maka mudah alhamdulillah. Nah sabar atas dorro ini nah atas kalau dapat musibah itu nah itu betul-betul susah tuh kan misalnya ditinggal ini kematian ditinggal suami atau ditinggal istri lemak ditinggal ke ibu-ibu atau lemak meninggal ke ya bapak-bapak lemak ditinggal ke itu apa ditinggal ke sama-sama tak lemak kan kan dekat yang ada kan cuma itulah kenyataannya pasti kita ni suatu saat kita ni pasti tak kita ditinggal ke atau kita tinggal ke nah itu kan nah jadi kalau misalnya terdengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia nama Haji Ishaq umur misalnya umur 82 tahun yalah wajar baik tu yalah wajar kalau misalnya sudah pucuk 70 tu meninggal tu sudah wajar gitu kan ya itu musibah juga kan nah cuman kalau musibahnya tu biasanya masih muda masih muda tu nah misalnya anak 3 misalnya kan terus apa namanya lagi semangatnya nyari duit kan lagi nak bangun kan nah meninggal nah itu musibah itu kan sedih dia tu kan makanya kalau misalnya anaknya masih kecil meninggal bapak namanya anak yatim tu anak yang ditinggal mati oleh bapak umurnya kurang dari 15 tahun itu anak yatim. Nah kalau dia berpisah pirok cerai ya bapaknya pergi ke Jambi misalnya tinggalkan anak 3 itu bukan anak yatim namanya dah diurusi anaknya tadi maknya misalnya ini apa jual pisang goreng jual apa namanya pempek untuk masakan anak nah itu bukan anak yatim itu namanya itu kalau baknya tak urus baknya pergi sudah diurus itu bukan anak yatim itu namanya anak terlantar itu namanya itu anak terlantar namanya kalau anak yatim itu dia meninggal bapaknya nah baik nah ketika meninggal itu kan antara kita meninggal ke dengan ditinggal ke itu tak lama galau kan nah tetapi itu sudah jadi ketetapan yang harus kita jalani di kehidupan ini nah makanya kalau misalnya diajarkan Nabi dalam ayat yang berikutnya kalau misalnya orang itu dapat musibah nah maka hendaklah dia solat nah kemudian setelah itu dia doa ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nah itu ajaran wasta'inu bis sabri was shalah carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat sabar atas bala yang mengenai kita kan mengenai kita sabar atas bala ni musibah itu sesuatu yang menimpa kan umumnya itu musibah itu sesuatu yang buruk kan sesuatu yang buruk di nyampak dari motor itu musibah kan terpeleset kan itu musibah kehilangan dompet kan baru narik tespet misalnya kan naik motor nyampak dompetnya tadi hilang kan musibah juga kan musibah itu segala sesuatu yang mengenai kaum muslimin yang dia itu tidak menyenangkan kan nah maka kalau misalnya datang musibah kematian maka langkah kita cak mana ya solat banyak wudu cepat-cepat kemudian kita ini apa namanya solat kan lapor ke masalah kita tuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang sahabat itu tinggal anaknya masih kecil kan. Nah maka dia solat kan. Maka setelah solat itu berias, ini wanita nih kan wanita berias dia. Nah kemudian anaknya itu meninggal tidak ditunjuk tahunya sama lakinya tadi. Maka dia berhias, kemudian terjadilah hubungan suami istri. Maka setelah suaminya itu bangun
Kan biasanya kalau hubungan suami istri kan lesu badannya kan. Nah maka dia cerita katanya, Kak, kalau wong nitip ke barang sama kita kan, nak dimbeknya kita tunjuk ke tak? Ya kita tunjuk ke. Ketahuilah bahwa anak kita itu amanah daripada Allah, sudah dimbek. Oh ini apa namanya, suaminya ini ngelapor dengan Nabi. Nah maka kata Nabi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi hubungan kamu semalam. Kan? Akhirnya sahabiah ini dia hamil, kemudian punya anak namanya siapa tuh? Dari anaknya itu dia punya cucu 9. Nah 9 anaknya itu jadi habis Al-Quran kalau Allah Akbar. Nah jadi kalau misalnya kita sabar kan dalam bala itu kaki Allah Subhanahu Wa Taala juga keberkahan kan, sabar atas bala. Nah biasanya kalau misalnya pengalaman ini kata abah kami, jadi kalau misalnya wong meninggal bini, kalau meninggal bini, nah dia sedih itu sedih, nah sedih. Cuman dia ni apa sedihnya tu mendem, kalau bahasa kita tu mendem, nangis kan, sedih. Wong datang, ya bercerita biasa. Nah itu biasanya dia tu cintanya mendalam sama bini tu. Tapi kalau dia misalnya bini tadi meninggal, nah itu biasanya tidak sampai seminggu nak kahwin lagi itu biasanya. Jadi itu biasanya yang sedih-sedih itu action baik itu kakek sudah itu ada apa namanya mata kiri apa namanya korbannya mata kanan siapalah ini kan atau tak ini kan apa lokak turun ranjang apa lokak naik ranjang itu kan. Jadi kalau misalnya saya meninggal itu namanya bala. Nah kemudian yang ketiga sabar alal maksiat, sabar untuk menahan diri dari maksiat. Nah di antara 3 tingkatan ini, dan kalau sabar atas menahan bala itu sabar atas ketaatan yarfa'ullah sittatu mi'ata darajah. Kalau wong sabar dalam ketaatan, Allah akan angkat derajatnya 300 derajat. Dan 1 derajat itu baina kulli darajatain kama baina samai wal ard. Antara 1 derajat dengan derajat yang lain itu antara langit dan bumi, jauhnya itu. Nah, kemudian yang kedua sabar atas bala. Sabar atas bala musibah itu Allah Subhanahu Wa Taala naik ke derajatnya itu 600 kan, 600 sittatu mi'ata darajah, 600 derajat. Antara 1 derajat dengan derajat yang lain jaraknya itu baina sama iwal ar, antara langit dan bumi. Nah kemudian yang paling tinggi itu sabar alal maksiyah, sabar untuk menahan diri dari maksiat kan. Ini sabar atas menahan diri dari maksiat. Contoh misalnya kita ni kan biasanya kan kalau lanang ni kan umumnya itu kan nyaman kalau kita itu didampingi oleh istri kan. Nah ketika kita misalnya begawi, misalnya ditugas ke misalnya di Jakarta sana, misalnya di Jakarta sana jadi direktur Pertamina, saya misalnya ngayal dulu tak apa-apa kan. Jadi direktur Pertamina saya duit banyak ya kan, mobil ada disiapkan kan, bini jauh kan, bini jauh ni, umur masih muda ni, duit banyak ni, tinggal gesek lah duit, gaji 90 juta direktur Pertamina kan, yang ayal tu tak apa-apa kan. Jadi kan, nah jadi ketika bini jauh kan, nah atau misalnya betina misalnya godanya betina tu, nah kalau dia misalnya bisa sabar, nah kalau misalnya bapak-bapak misalnya macam mana pak, misalnya gaji 90 juta terus apa namanya duit ada, masih muda, bini jauh kan, pegawai di Jakarta sana jauh, nah lagi syahwat pengen macam mana, kawin lagi
masing-masing itu, ya kan? Yang penting dengan cara yang halal, ya kan? Islam ini kan tidak, Islam itu sudah jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kan? Ya itu yang kalau misalnya yang pertama dia, balik baik pesan tiket, misalkan ke Palembang sini kan. Jadi atau yang nambah bini baik misalkan. Ya itu, nah itu ketika kita diuji dalam kemaksiatan itu, nah kalau kita bisa sabar, kemudian bisa kita bisa sabar dalam ini meninggalkan maksiat tetap dalam ketaatan, itu tinggi derajatnya kan. Seperti derajat Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf itu ketika dia dikunci oleh Siti Julaiha. Nah Siti Julaiha ini istri raja, cantik, itu mancung, bodi montok gitu kan, sudah berhias dia. Wa ghallaqatil bab, dikuncinya pintu dalam kamar. Dalam kamar dikuncinya pintu. Istri raja ini putih, cantik, bahenol, wangi pula. Bini raja, wangi bini raja kan. Kalau ini, nah setelah itu dikuncinya pintu tadi kan. Maka pakai baju yang menor-menor dia. Maka kata Siti Julaiha apa? Qalat haytalak. Come here Yusuf, I very very love you gitu kan. Aku lo tresno karo jenengan. Nah, jadi setelah dekat tadi kan. Jadi Nabi Yusuf mengatakan apa? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Lebih baik aku masuk penjara, kata Nabi Yusuf, daripada mengikuti kehendak Siti Julaiha ini. Nah kalau kita ditawar ke itu, macam mana lah kira-kira? Masuk kita dalam ruangan psikok kan, dikunci misalnya kan, dia lah pakai montok ini kan, apa namanya kulit putih, wangi pula misalnya. Kalau sekarang inilah, peluk dulu, ini cium dulu ini. Ya Rabb, fa innaka ghafurur rahim. Kita akan mengatakan, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, hilaf ya Allah. Jadi kalau Nabi Yusuf itu tidak ada galak Nabi Yusuf kan, dia lebih lebih memilih sabar atas kemaksiatan. Nah ujian untuk laki-laki ini yang berat itu ujian wanita memang. Kalau harta mungkin dia bisa dilewatinya. Tapi kalau wanita itu, nah itu hati-hati. Maka kata Nabi dalam satu hadis, an-nisa hibalatus syaitan. Wanita itu bagi laki-laki itu seperti jalo setan, gitu kan? Jalo setan. Nah, maka kalau kita misalnya melihat wanita yang tidak nutup aurat, maka kita disunahkan doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada keburukan wanita. Nah, kalau ibu-ibu ini biasanya ujiannya harta memang. Nah, ibu-ibu itu dalam masalah harta memang fitrah ibu-ibu ini itu memang dia senang tuh dengan materi. Nah makanya kalau bini galak ngoceh, bini galak ceramah juga bini tu, bini galak ngoceh, jauh duit, diem dia. Jadi kalau bini galak ngoceh tu, jauh duit, diem dia kan. Nah jadi biasanya dia tu ada waktunya ceramah tu. Jadi bini tu kalau ngoceh tu ada waktunya. Waktunya tu biasanya kalau dia capek kan. Terus kalau dia kesel, ngoceh dia. Kadang-kadang ada yang ibu-ibu ini yang dia ngoceh tu kalau dia ngatoi gitu kau tu kau tak jauh sifat kau puncak bak kau kan. Jadi yang gede-gede datuk-datuk yang dalam kubur itu diajainya kan. Kata memang ni keturunan kata pak kau itu kan nenek moyang kau kan gede-gede kalau sama kalau itu kan. Nah jadi kalau misalnya sifat wanita itu dia memang galak ngomong dan telah diteliti oleh psikiater
ahli psikologi Islam, kalau laki-laki itu dia paling ngomong 5.000 sampai 7.000 kata, kan? Yang ini ya, yang itu kan, yang normal ya. Kalau betina itu sampai 15.000 sampai 20.000, kan? Kalau ngomongnya itu kan, makanya kalau bisa betina itu ngomong, ya, jikalah yang live itu ya, itu banyak betina itu. Kalau lanang tak pulak dia ngomong. Kalau misalnya makan kak, ya. Ini apa namanya, ngopi kak, ya sudah. Nah kalau betina dia mendetail dia, karena memang pintar wanita itu dia memang suka dia ngomong. Nah jadi kalau misalnya betina tegala ngoceh misalnya, apa namanya, iyalah kalau dia biasanya kalau betina ini, kalau ibu-ibu ini kesalahan sikok, diingatnya kan. Sudah bertahun-tahun itu tidak lepas, karena ibu-ibu ini memang ingatannya kuat memang. Iya kuat, ibu-ibu tuh ingatannya kuat itu kan, kayak ibu-ibu tuh kan. Nah waktu kalau misalnya nak nasihati wanita, ya itu dua pak waktunya kalau nak nasihati wanita setelah makan. Kalau setelah makan itu kan diajak makan, misalnya kan lambung dengan hati ini kan berdekatan. Jadi kalau misalnya lambungnya itu penuh, nah hatinya itu agak longgar dia. Nah nasihatilah itu. Yang kedua, nasihati ibu-ibu ini ketika sebelum tidur ajak cerita. Ajak cerita itu kan. Nah kalau dia lagi pegawai misalnya kan, tidak masuk gitu nasihatinya. Dia lagi ngoceh, kita keluar ke hadis ayat tidak masuk dia kan. Mukalah malaikat Jibril lah datang bawa wahyu misalnya, tidak masuk dia kan. Jadi ada waktu-waktunya itu kan. Nah kemudian wa innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini sebenarnya sabar itu sikap hati. Sikap hati kita tuh sabar dalam melaksanakan perintah Allah itu maksudnya istiqomah gitu. Nah, istiqomah rutin gitu kan. Sabar saya. Nah, setiap kajian ini subuh itu kan datang istiqomah. Walaupun hujan tetap kita datang pakai payung. Nah itu namanya kita sabar dalam ketaatan. Sabar ketaatan. Nah wong yang punya sifat sabar ini, innallaha ma'as sabirin. Wong yang punya sifat sabar ini wong pilihan. Dalam satu hadis dikatakan hum mahbubun lillah. Wong yang sabar itu punya sabar dalam ketaatan itu termasuk wong yang dicintai Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi bapak-bapak ni subuh kalau ke masjid ini termasuk bapak-bapak itu termasuk ibu-ibu itu termasuk orang yang dicintai Allah. Nah, maka jaga amalan solat subuh berjemaah, solat dalam ketaatan ini termasuk orang yang dicintai Allah. Nah, kalau orang yang sudah dicintai Allah itu biasanya urusannya itu pasti dimudahkan Allah, baik dunia maupun akhirat. Nah, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Mungkin daripada audiens, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau tanya, silakan. Boleh. Ibu-ibu boleh. Ibu-ibu ada? Ibu tanya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz waktu yang telah diberikan. Pagi ini isinya sangat menarik sekali masalah sabar, terutama untuk ibu-ibu Ustaz. Siap. Nah, memang ibu-ibu itu banyak ngomongnya, merepet sampai titik terakhir. Nah, sekarang ini Ustaz, supaya kita terhindar dari marah, itu bagaimana cara kita menghindari supaya kita nggak merepet gitu, Ustaz? Memang sifat ibu-ibu atau wanita Ustaz banyak ngomong. Nah, sekarang gimana caranya untuk menghindari supaya tidak merepet? Adakah doa supaya kita menjadi
seorang wanita yang sabar, benar-benar mencintai suami, anak maupun cucu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kumpulkan dulu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. dulunya tadi sabar ya. Sekarang sabar itu apa sabar termasuk takdir? Itu takdir manusia itu apa saja yang menjadi takdir manusia. Satu, dua tadi mengenai bacaan surat sajadah di Jumat pagi. Siap. Ya, kan dianjurkan tuh ya. Iya. Apa harus setiap Jumat harus baca surat sajadah? Ya. Sudah itu, apa dia fadilah surat sajadah sebenarnya? Baik, terima kasih. Jazakumullah. Baik, kita jawab. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau untuk ibu-ibu nih biasanya kan fitrahnya itu memang bicara kan. Jadi kalau misalnya ketika dia marah atau cemburu kan, nah itu kalau misalnya nak merepet itu perkara yang lumrah wajar kan. Nah cuman kalau misalnya kita apa namanya ngoceh itu jangan sampai dia keluar dari syariat kan. Jadi kalau misalnya ngomong bicara itu wajar tapi tidak sampai melaknat atau mencaci maki. Nah itu tidak dikehendaki kan, tidak dikehendaki. Jadi kalau misalnya ngoceh misalnya ya wajar kalau misalnya yang sifatnya itu kalau kita ini bicara itu yang sifatnya itu memberikan nasihat kan, memberi nasihat. Terus apa yang dia atau makna sehingga yang dioceh itu dia ada islah kan, ada islah, ada perbaikan. Jangan sampai kita itu ibu-ibu kalau misalnya merepet itu sampai dia itu mencaci maki. Nah, yang mencaci maki itu tidak dikehendaki kan, apalagi sampai melaknat kan, itu tidak baik kan. Apalagi sampai nyumpai misalnya kan, kusumpai kau misalnya kan, nah, itu tidak boleh itu kan, itu tidak diperkenankan. Jadi kalau misalnya dia nak ini ngoceh, merepet gitu kan, nah itu dalam hal-hal yang wajar, tidak keluar daripada syarat Islam. Jangan sampai kita saking kita semangatnya itu saking kita melaknat kan, nah itu tidak diperbolehkan gitu kan. Pernah kan wong Yahudi kan ngucap ke dengan Nabi Assalamu alaikum. Assam itu artinya kematian, alaikum atas kamu. Nah Siti Aisyah kan marah dia, maka dijawab oleh Nabi waalaikum. Nabi waalaikum kamu juga. Nah Siti Aisyah ini apa marah dia, alam tasma ya Rasulullah ma yakul, apakah kau tidak mendengar apa yang diomongnya Yahudi itu, semoga kehancuran kematian atas kamu. Sudah kata Nabi kan, tapi jangan ini cukup ku jawab waalaikum atas kamu kan. Nah kenapa Nabi diutus tidak untuk sebagai orang yang melaknat. Nah tapi Nabi itu cukup jawab alaikum sudah kan. Nah Siti Aisyah kan emosi. Jadi kalau misalnya kita emosi, nah itu jangan kita lepas. Jangan boleh kita berbicara, tapi jangan dia perkara-perkara sampai melanggar batas syariat, sehingga mencaci maki, nyumpai, berkata kotor kan, apa nyebut wong dengan apa namanya ucapan-ucapan yang tidak pantas itu kan. Nah itu tidak diperbolehkan, atau dengan ucapan yang kotor. Jadi kalau kita misalnya ibu-ibu nak ini menceramai suaminya ya dengan kata-kata yang bagus, bukan dengan caci makian,
atau dengan kata-kata kotor atau dengan sumpah-sumpah yang tak baik. Nah itu tidak dikehendaki kan. Nah kemudian mengenai masalah ini sabar. Sabar itu bukan termasuk takdir. Ya termasuk takdir. Jadi kan merupakan rukun rukun Islam rukun Islam. Rukun Islam itu yang kelima itu ini amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qadrihi syarihi wa syarmin. Jadi termasuk rukun iman itu yaitu percaya dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini apa beda qada dan qadar itu? Sebagian ulama jelaskan dalam ilmu tauhid. Jadi qada dan qadar itu jadi ketika kita belum jadi di dunia ini, Allah tuh sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz itu. Jadi itu ditulis misalnya ini Ahmad Zubair, Ustaz Zubair pagi ini tanggal 29 isi tausiah di Masjid Al-Munawwarah subuh ngisi tausiah. Nah itu ketika dia Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 pada zaman azali zaman tidak ada zaman tidak ada permulaan. Nah itu Allah itu sudah menetapkan program-program manusia di dunia ini. Nah takdirnya itu ketika kita hidup di dunia ini. Nah takdirnya itu ketika kita hidup di dunia ini. Istilahnya tuh kalau misalnya dalam sikap perusahaan itu sebelum dia merencanakan sesuatu itu turun ke lapangan itu sudah di planning dulu. Nah, di planning dulu kan ditulis acaranya apa. Jam 8 kumpul, kemudian atau kata sambutan atau kaget mungkin pemberian hadiah kan atau misalnya ini soal tanya jawab. Nah itu sudah di planning dulu. Nah jadi qada itu ketetapan Allah itu pada zaman azali. Nah takdirnya itu yang kita jalani ketika di dunia ini takdirnya itu. Nah makanya kan termasuk kita segala sesuatu itu hendaklah kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sabar itu termasuk juga takdir kita dalam kehidupan ini. Kita nak sabar atau kita tidak bersabar itu sudah ada ini tulisannya. Dan sabar itu ibu-ibu bapak-bapak as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama. Jadi zaman Nabi itu di Madinah itu ada seorang ibu yang meninggal anaknya masih kecil. Maka kata Nabi sabar bu. Maka katanya cak mano ini kau kan tidak merasa ke wahai Rasul. Maka kata Nabi as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama, ketika kita dapat musibah yang pertama itu kita tuh sikap kita cak mana? Atau kita mengeluh, atau kita sholat, atau kita ini berpasrah kepada Allah. Nah itu namanya sabar. Jadi kalau misalnya ketika sabar, ketika dapat musibah kita tidak mengeluh, kita sholat, mengucap ke istrinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu namanya sabar. Tapi kalau misalnya seandainya kalau baik misalnya, nah itu belum sabar itu namanya. Itu namanya terpaksa sabar. Hilang duit misalnya kan. Atau kadang-kadang misalnya anak itu kan megang piring pecah kan. Nah kalau yang normal kan ya sudah namanya ini kulli syai'in biqadar. Segala sesuatu piring pecah itu sudah ada takdirnya. Jangan kaget piring pecah, anak tadi kena tabok misalnya kan. Nah piring itu tetap pecah, itu tidak bagus itu. Memang sesuatu itu sudah ada takdirnya. Anak misalnya numpah ke minyak kan, tak welewe dengan baik. Dia numpai minyak, oh ni kau kakek banyak rezeki, kau lebih rezeki kau pecah minyak ini nah itu takwil yang bagus itu. Jangan kau ni numpai minyak mahal macam kan, takwil dengan yang baik, Nah kemudian jadi sabar itu termasuk takdir yang kita harus jalani ketika hidup di dunia ini. Nah kemudian masalah ini subuh Jumat. Nah subuh Jumat itu dianjurkan untuk baca surat sejadah sama
insan, bagi yang hafal. Nah, hukumnya itu sunnah kan membaca. Nah, kemudian sejadah itu, sujud sejadah itu kan ada ayatnya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, ketika ayat wa hum la yastakbirun itu sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan ayat-ayat Allah kan, nah maka keadaan mereka itu saking mereka itu taat takut kepada Allah, mereka bersujud. Wa hum la yastakbirun, mereka itu tidak menyombongkan diri. Sujud itu tidak wahum la yastakbirun. Nah, kalau sejadah itu ayatnya harus pas kan. Nah, atau imam ni kan kadang lupa dia kan. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru. Makmum tadi kesal kan, subhanallah kata. Ibu-ibu nepuk kan. Innama gogok kan. Apalagi kalau misalnya imam makmum maco itu biasanya beratu butuh ilhamnya itu banyak salah kakek. Makanya disunahkan kalau kita jadi makmum diam kan. Yang benar itu cuma yang naibul imam ini, pengganti imam itu kan. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu. Dia ni lupa imam ni. Innama amruhu ka idza arada syai'an ayakul lahu fayakun kan. Subhanallazi badihi malakutu kulli syai'in turja'un. Banyak innama tu kan banyak ayat innama tu kan banyak innama kan. Nah, kalau misalnya dia ketika innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru lupa dia kan banyak kan. Dia sujud langsung dapat ayatnya itu batal solatnya tadi. Karena perintah sujud itu kalau kan ada perintahnya, sujud itu ada perintah. Kalau di Quran tu kalau ibu baca kan ada ini ada bentuk cak kupah itu ada. Nah, kalau ketika kita ketemu ayat itu dianjurkan memang untuk sujud sejadah. Kalau tidak pas dengan ayat itu, kita sujud langsung batal solatnya. Misalnya kita baca misalnya Sabbi isma rabbikal a'la, sudah sufi Ibrahim wa Musa, sujud gitu langsung batal solatnya kan. Karena biar dia bisa sujud itu karena ada perintah gitu kan. Nah, kemudian itu bagi yang hafal. Kalau misalnya kita dah hafal kan, itu tidak dianjur ke baca surah yang kita hafal kan. Nah, kalau misalnya imam yang tak hafal tu kan ada biasanya di depan tu kan di ada Quran itu. Nah, itu kalau bahasa dia ini orang Pakistan namanya ngepek tu ngepek. Jadi imam tu buka catatan ngepek ya kan. Nah, kalau misalnya imam yang ngepek itu bahasa kalau misalnya untuk tahap awal tak apa-apa, tapi kalau misalnya sudah hafal usahakan dihafal. Jadi kalau misalnya untuk tahap awal ngepek tak apa-apa, maco kan, dan tak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngepek terus dah bertahun-tahun ngepek, imam ngepek kata imam ini tidak apa imam ini kan, iya kan. Jadi kalau misalnya dia tahap awal tak apa-apa, tapi kalau misalnya sudah apa namanya sudah setahun 2 tahun dia hafal kan, misalnya kan, ya kan. Jadi imam tu jangan ngepet. Nah, terus dianjur kalau kita jadi imam, sebelum kita jadi imam tu kita ulangi dulu murojaah dulu ayatnya itu sehingga kita sedikit kesalahannya. Nah, kemudian fadilah daripada sujud sejadah itu. Dalam satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah ke malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka seluruh malaikat itu sujud. Sujud di masa ini maksudnya inhina kan, menghormati Nabi Adam kecuali iblis kan. Nah, karena iblis itu dah galak bersujud dan ini kepada Nabi Adam, dia diusir dari surga. Sehingga kata Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari surga, kau telah laknat kan. Maka iblis ini dia bersumpah, fa bi izzatika la uwiyannahum ajmain. Demi kemuliaan Engkau ya Allah,
aku akan berjanji akan kusesat ke seluruh manusia. Akan aku datangi dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan dari samping kiri. Tidak disebutkan dari atas dan dari bawah. Maka maksudnya dari atas, selama kita masih mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, iblis tak bacanya sadqa. Dari bawah itu iblis tak galak menghina ke diri. Maka selama kita galak ingat kubur, iblis itu tidak bisa menyesat ke wong yang dia ingat akhirat. Nah kemudian padilanya itu, kalau kita sujud itu, kita dihitung sebagai wong yang tidak sombong. Tidak sombong, tidak sombong. Nah pernah juga dalam riwayat Muslim, ketika turun ayat sejadah ini, wa antum samidun fa'budu wasjudu, dalam surat surat An-Najm itu. Maka ketika itu Nabi ngajar ke untuk sujud. Jadi kalau misalnya di luar sholat kita nak sujud sejadah itu takbir Allahu Akbar, dalam keadaan suci takbir Allahu Akbar, nah kemudian sujud. Bacalah sajada wajhil ladzi khalaqahu wa samahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ja'alni minas sajidin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang bersujud. Wala taj'alni minal mutakabbirin. Jangan engkau jadikan aku tergolong orang-orang yang membesarkan diri, yang sombong, gitu kan. Nah, maka ketika itu seluruh sahabat itu sujud kalau siko atau yang tidak galak sujud, namanya Uqbah ibn Mu'id, dia udah galak sujud dia. Katanya ngapa katanya, lebih tinggilah pantat dari kepala katanya. Dia ini kan ngapa lebih tinggilah pantat dari kepala kan? Ngapa nak disujud-sujud deh? Mbaknya debu, Lalu kan sujud kan dari pasir ini kan, limbahnya debu, cumpuk polet-poletnya sini gitu. Nah katanya, yakfini bihadza ya Muhammad kan, tak usah cara kau ni. Nah ini sampai debu, polet-polet ke sini, cukup seperti inilah kan. Nah akhirnya dalam riwayat Muslim itu yang tak galak sujud itu mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau misalnya kita ada ayat sejadah itu, kita disunahkan untuk sujud tilawah, sujud sejadah. Cukup insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya bisa sampai di sini kan. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan berpisah juga berpisah dirahmati. Sampai berjumpa di gelombang yang sama di hari dan waktu yang berbeda insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi atik ma'lumin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha wa zubna janaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma anzalna wa rabbal ardi sab'i wa ma aqlalna rabbas syayatin wa ma aqlalna rabbar riyahi wa ma zarina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-qarya wa khaira ahliha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-qarya wa syarri ahliha wa anta musta'an 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sikit pila. Insyaallah ti lamar. Minggu guys. Malam.
plastiknya tuh. Plastiknya. Masih syuting ya? Tahu. Start. Live.
seksi atau kebersamaan Masjid Al-Munawwarah. Itu nanti, hanya cik, di mana? Ya, ngopi bersama. Itu nah. Ini dia kok. Thank you.